નમસ્કાર, સંદેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું બિપિન। એક તરફ નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર બનવા આગળ વધી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ ભૂતકાળની કેટલીક ઘટનાઓને લઈને તેમના વિરોધીઓ તેમના પર પ્રહાર કરી રહ્યા છે। અમેરિકાના વોર્ટન ઇન્ડિયા ઇકોનોમિક ફોરમમાં મોદી વિડીયો કોન્ફરન્સથી ભાષણ આપવાના હતા, પણ વિરોધને કારણે તે ભાષણનો કાર્યક્રમ રદ કરાયો છે। જે મામલે હવે વિરોધીઓ મોદીની ટીકા કરી રહ્યા છે, ત્યારે આવી ઘટનાઓને પગલે સવાલ ઊભો થાય છે કે શું મોદી માટે દિલ્હીનો માર્ગ મુશ્કેલ બની રહ્યો છે? મિશન દિલ્હીની તૈયારીમાં જોતરાયેલા નરેન્દ્ર મોદીને ઝાટકો લાગ્યો છે। અમેરિકાના વોર્ટન ઇન્ડિયા ઇકોનોમિક ફોરમમાં યોજાનાર તેમના ભાષણને આયોજકોએ રદ કર્યું છે। આ સંમેલન મહિનાના અંત સુધીમાં યોજાનાર હતું। આ ઘટનાના પગલે અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણી તેમજ શિવસેના નેતા સુરેશ પ્રભુ મોદીની પડખે આવ્યા છે અને તેમણે પણ સંમેલનમાં નહીં જવાનો નિર્ણય કર્યો છે। વોર્ટન ફોરમમાં નરેન્દ્ર મોદીનું ભાષણ રદ। પ્રોફેસર્સ વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ વચ્ચે ભાષણ રદ। નરેન્દ્ર મોદીને 22-23 માર્ચે ફિલાડેલ્ફિયામાં થનારી ફોરમની બેઠકમાં વિડીયો કોન્ફરન્સથી સંબોધન કરવાનું આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું। વાચોના પ્રોફેસર્સ અને વિદ્યાર્થીઓના એક જૂથે સખત શબ્દોમાં લખેલા પત્રમાં જણાવ્યું છે કે ફોરમ ખાતે સંબોધન માટે નરેન્દ્ર મોદીને આમંત્રણ અપાયું હોવાની જાણથી તેઓ નારાજ છે, ત્યારે મોદીનું ભાષણ રદ કરાયું છે। નરેન્દ્ર મોદીનું ભાષણ રદ કરાતા દેશમાં રાજકીય आक्षेप प्रत्याक्षेपनी राजनीति शुरू થઈ ગઈ છે। देखिए, न राहुल लड़ेंगे न नरेंद्र मोदी लड़ेंगे। ये दोनों फ्लॉप लीडर हैं। नरेंद्र मोदी केवल गुजरात में हीरो हो सकते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जब वो भ्रमण करेंगी तो वो जीरो साबित होंगे। एक ही नेता है, किसानों के नेता। कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान, और इसमें एक ही किसान नेता है माननीय मुलायम सिंह यादव। उनके पीछे जनता चल रही है। ये नरेंद्र मोदी बिल्कुल यहाँ सफल नहीं हो सकते। गुजरात में वो क्या करते हैं इसमें हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं। और दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। माननीय नेताजी के सुपुत्र के सामने भी स्टैंड नहीं करते हैं। जितना युवा अखिलेश यादव को चाहता है उतना राहुल को नहीं चाहता है। आपको मालूम है श्री मोदी बहुत गंदा भाषण बोल रहा है। अभी उनको पॉलिटिकल कल्चर नहीं मालूम है। ये प्रदेश आया, बीजेपी में लीडरशिप वैक्यूम हो गया, उसके लिए उन्होंने ये मुख्यमंत्री को यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है। वांटेड टू गो अब्रॉड several times, he wanted visa to be issued to him, but US denied, other foreign countries have denied visa to him because of his track record as a communal force। नारायण स्वामी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। अगर नेतृत्व की कहीं कमी हो तो वो कमी कांग्रेस में है, क्योंकि वहां एक परिवार से ही नेतृत्व पैदा होता है और इसलिए वहां नेतृत्व का कोई स्कोप नहीं किसी को। और इसलिए मोदी जी ने कल कहा कि जो भी कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के बाहर जाने के बाद बने। और इसलिए हमारे पास ये नहीं है, यहाँ मेरिट से लोग आते हैं, अपनी मेहनत से आते हैं, लगन से आते हैं, प्रतिभा से आते हैं और अपना स्थान करते हैं। और इसलिए हमारा सारा मंच जो 2 दिन सारे वहां बैठे थे पहले लाइन में, वो हमारी गौरवशाली नेतृत्व की एक कतार है। આ મુદ્દે ભાજપના નેતા રવિશંકર પ્રસાદે જણાવ્યું કે નરેન્દ્ર મોદીએ સામેથી ભાષણ માટેની કોઈ તૈયારી બતાવી ન હતી। જો કે મોદી માટે તો અત્યારે સમગ્ર વાત દ્રાક્ષ ખાટી સમાન પુરવાર થઈ છે। तो जब नरेंद्र मोदी ने कभी कोई इच्छा प्रकट की, न कोई वीसा मांगा, वहां का इंस्टीट्यूट उन्हें बुलाता है और अगर वो कैंसिल करता है तो ये उनका परिदृश्य है। जिस इंस्टीट्यूट में डिक्टेटर्स जा सकते हैं, लेकिन एक लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंस पर भी आपत्ति होती है, तो इसकी सफाई उस इंस्टीट्यूट को देनी है। તો આ મુદ્દે હવે ગુજરાતમાં પણ રાજકારણ ગરમાયું છે। સ્થાનિક ભાજપ અને કોંગ્રેસના नेताओं आमने सामने निवेदन કરી રહ્યા છે। कॉलेज में वहां किसी के लिए बुलाना ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वहां उनको एक दफा इनविटेशन देने के बाद
उसको रद्द करना पड़े, इतना भारी मात्रा में वहां से विरोध हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये मोदी के लिए तो एक रूटीन बात होगी, लेकिन हमारी जनता के लिए ये दुखद बात है। मैं मानता हूं कि एप्को वर्ल्ड वाइड के थ्रू मोदी जी को ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के आदान प्रदान जो है विचारों के, ये एक तरह से समझदारी बढ़ाने के लिए अच्छी बात है, वो चलने चाहिए। और जहां तक as far as basic tenets of the democracy is concerned, free and frank expression and respecting even a voice of dissent are the basics of a democratic process. વાચન સ્કૂલ ફોરમના જણાવ્યા પ્રમાણે તેમને ડર છે કે જો મોદીને ભાષણ માટે બોલાવવામાં આવે તો તેનો વિરોધ થઈ શકે છે. પ્રોફેસર અને કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ મોદીના આમંત્રણને લઈને વિરોધ પણ નોંધાવ્યો હતો. શું છે વાચન ઇન્ડિયા ઇકોનોમિક ફોરમ? 1996માં શરૂ થયેલા વાચન ઇન્ડિયા ઇકોનોમિક ફોરમ ભારત કેન્દ્રિત સૌથી મોટું અને પ્રતિષ્ઠિત વ્યાપારિક સંમેલન છે, જેમાં ભારતમાં વર્તમાન પરિસ્થિતિ અને પડકારો મુદ્દે ચર્ચા થાય છે. આ વખતે આ સંમેલનમાં કેન્દ્રીય સૂચના અને પ્રસારણ રાજ્ય પ્રધાન મિલિંદ દેવડા, ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી, શબાના આઝમી, જાવેદ અખ્તરને આમંત્રિતોની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતમાં વર્ષ 2002ના રમખાણોમાં નરેન્દ્ર મોદીની ભૂમિકા સામે અનેક આક્ષેપો થયા છે અને આ જ કારણે અમેરિકા વર્ષોથી નરેન્દ્ર મોદીને વિઝા આપવાની આનાકાની કરી રહ્યું છે. જો કે હાલમાં જ યુરોપીય સંઘના દેશોએ મોદીના બહિષ્કારને પૂર્ણ કર્યો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. તો આ સમગ્ર મુદ્દે આપણી સાથે ચર્ચા કરવા ઉપસ્થિત છે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા જયરાજસિંહ પરમાર અને વરિષ્ઠ સંવાદદાતા કૃષ્ણકાંત ઉનડકર. કૃષ્ણકાંતભાઈ, હું સૌથી પહેલા સવાલ એ કરીશ કે જો ગુજરાતમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનું આયોજન કરતા હોય અને દેશના વિદેશના પણ ઉદ્યોગપતિઓ અને જે તે ડેલિગેશન અહીંયા આવતા હોય, તો આ પ્રકારનો એક અવરોધ નરેન્દ્રભાઈને વિદેશમાં કે જે આર્થિક સંસ્થા છે એમાં એક આ અવરોધ તમે કેટલા અંશે યોગ્ય માનો છો? બિલકુલ યોગ્ય નથી. એમાં બે વસ્તુ છે. એક તો સૌથી પહેલા તમે કોઈને ઇન્વિટેશન આપો છો, એ એક રાજ્યના ચીફ મિનિસ્ટર છે, એને ઇન્વિટેશન આપો છો, એને આખી રૂપરેખા મોકલો છો અને તમે કહો છો કે ભાઈ આ રીતે તમને અમેરિકાના વિઝા નથી મળતા તો તમારે વિડીયો કોન્ફરન્સથી સંબોધન કરવાનું છે. બધું જ નક્કી થઈ જાય છે અને એ પછી કોઈ વિવાદના કારણે તમે આવી રીતે છેલ્લી ઘડીએ કોઈનું પ્રવચન રદ કરો, એ ખરેખર ગુજરાત માટે કમનસીબીની વાત છે. નરેન્દ્ર મોદી માટે બી એ થોડોક ધક્કો પહોંચાડે એવું છે, કારણ કે ગમે એમ તો બી તમને જો કોઈ વ્યક્તિ સામે વાંધો હોય તો એના બીજા વિરોધ કરવાના બીજા રસ્તા છે. તમે જુઓ, થોડા સમય પહેલા ત્યાં દિલ્હીમાં કોલેજમાં કાર્યક્રમ યોજાણો હતો, ત્યારે બી ઘણા લોકોએ બહાર ઊભીને નરેન્દ્ર મોદીનો વિરોધ કર્યો હતો. તો જે લોકોએ વિરોધ કરવો હોય એ કરવો જોઈએ, પણ એના માટે થઈને આખો કાર્યક્રમ, આખું ભાષણ રદ કરી દેવામાં આવે, એ ક્યાંક સંકુચિત માનસિકતા દર્શાવે છે એવું ચોખ્ખું કહી શકાય. તમે જુઓ, અત્યારે હાલત એવી છે કે ત્રણેય ક્ષેત્ર ઉપર ગુજરાત રાજ્યનું કક્ષા હોય, એટલે સ્ટેટ લેવલ હોય, નેશનલ લેવલ હોય કે ઇન્ટરનેશનલ હોય, રીતસર બે ભાગ પડી ગયા છે. કાં તો તમે પ્રો મોદી છો અને કાં તમે એન્ટી મોદી છો. એટલે દરેક પક્ષો પોતાની જે છે એની તાકાત સાબિત કરવા માટે કોઈને કોઈ આવી રીત રસમો અપનાવતા રહી છે. પણ એક ચીફ મિનિસ્ટરનું એક ઇકોનોમિક ફોરમમાં ભાષણ હોય અને એ રદ કરવું પડે, એ કમનસીબીની વાત છે. રાજકારણ એની જગ્યાએ છે, પોલિટિક્સ એની જગ્યાએ છે, વિઝા એની જગ્યાએ છે, પણ જ્યારે એક રાજ્યનો મુખ્યમંત્રી આર્થિક ફોરમમાં કોઈ એનું પ્રવચન આપવાના હોય તો ત્યારે એ કેન્સલ કરવું એ ખરેખર એક દુઃખદ ઘટના છે. કારણ કે આ જ બધા લોકો જે ગુજરાતમાં જ્યારે આ વાઇબ્રન્ટ કે સમિટ હોય છે ત્યારે એ જ બધા લોકો અહીંયા આવતા હોય છે, વિચારોનું આદાન પ્રદાન થતું હોય છે. એટલે ક્યાંક આ રાજ્યના વિકાસ માટે કે રાજ્યના કોઈ એક ક્ષેત્ર માટે વિકાસના માટે થઈને બહુ મહત્વની વસ્તુ હોય છે, ત્યારે આવું આદાન પ્રદાન અટકવું ન જોઈએ. અને આવો સિલસિલો ને વિચારોનું આદાન પ્રદાન આપશે તો જ કોઈ વિકાસમાં સાથે મળીને થશે. આ તો તમે એક પક્ષ ના પાડે અને અમુક લોકો વિરોધ કરે એટલે તમે આવી રીતે આખું ભાષણ રદ કરી નાખો, એ મારા હિસાબે કોઈ રીતે વ્યાજબી નથી. તમને વાંધો હોઈ શકે, નરેન્દ્ર મોદી સાથે તમને વાંધો હોઈ શકે, તમને ભારતીય જનતા પક્ષ સાથે વાંધો હોય, પણ એનો મતલબ એ નથી કે તમે દરેક વસ્તુમાં તમારો વિરોધ સાથે લાવો.
જ્યાં પણ એક કોન્ક્રીટ કંઈક કામ થતું હોય, જ્યાં ગુજરાતના વિકાસને જરા પણ અસર કરે એવી વાત હોય તો ત્યાં આ બધા સાથે મળીને થવું જોઈએ અને આ ખરેખર એક દુઃખદ ઘટના છે. જીરાજસિંહભાઈ, જે રીતે વોટન ઇન્ડિયા ઇકોનોમિક આર્થિક જે ફોરમ છે એ ફોરમની અંદર જે વિરોધ થયો છે, તો શું એવું કહી શકાય કે વિરોધ કરનારા કોંગ્રેસની વિચારસરણી સાથે સહમત છે? આમાં કોંગ્રેસ બીજેપી તો અમેરિકાના ફોરમમાં ક્યાં કોઈ બહુ જાજુ વાત હોય એવું દેખાતું નથી. પણ છેલ્લી જે 2002 પછીની જે ઘટનાઓ આખી દુનિયાએ જે જોઈ, એમાં આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં તમે વાત કરો, પણ જ્યારે આખા દેશનું પરિપ્રેક્ષમાં વિચાર કરીએ અથવા તો ગ્લોબલ પોઝિશનમાં આપણે જઈએ તો પૂરા વિશ્વનું જ્યારે સમગ્ર હોય તો આખી દુનિયા અને દુનિયામાં જીવિત દરેક વ્યક્તિ એ સૌથી પહેલો એનો જે માનવ અધિકારની ખૂબ મોટી વેલ્યુ છે દુનિયાની અંદર, આપણા બંધારણમાં પણ છે, તમે જોઈ શકો છો. એટલે આ પર્ટિક્યુલરલી કોઈ સંસ્થામાં એમને આમંત્રણ મળ્યું. ગઈ વખતે પણ ડોક્ટર અબ્દુલ કલામજી હતા, પી ચિદમ્બરમજી હતા, વરુણ ગાંધી પણ હતા. વરુણ ગાંધીને પણ આમંત્રણ આપ્યું હતું. આ વખતે આ જ રીતે આ કોન્ફરન્સમાં મિલિંદ દેવરાજી પણ જવાના છે. બીજા પણ આમંત્રિત છે, ગૌતમ અદાણીજી પણ છે અહીંના ઉદ્યોગપતિ તરીકે, બીજા પણ આમંત્રિત ઘણા બધા છે. એ આમંત્રિતોમાંના એક મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી હતા. સવાલ કેન્સલ કર્યું એમાં કોંગ્રેસ કે ભાજપ એવો આવતો નથી. તમે જાણો છો કે 2005માં અમેરિકાનું વિઝા ડિનાયલ થયું, એટલે અમેરિકાએ રિફ્યુઝ કર્યા એમને વિઝા ગ્રાન્ટ કરવાના. એ વખતે ખૂબ મોટી બડાસો હાકી હતી, આખી દુનિયાની અંદર બહુ ખરાબ લાગે એવી રીતે અમેરિકાને ભાડી હતું. સવાલ અમેરિકા કે ઇન્ડિયા કે એનો નથી, પણ જ્યારે આપણે એક આખા વિશ્વની અંદર મોટી મહાસત્તા બનવા જઈ રહ્યા હોય ત્યારે આપણી પણ ઇન્ટરનેશનલ લેવલે ખૂબ વેલ્યુઝ છે. એક જમાનો હતો જ્યારે રશિયા અને અમેરિકા એનું જ્યારે બે ભાગ પડીને એમની વોર ચાલતી હતી, એ જમાનો જુદો હતો. આજે તો ઇન્ડિયા નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે ખાસ કરીને એટલા બધા મોટા ફોરમ ઉપર છે કે એના રાજ્યોમાં બનતી ઘટનાઓ પણ આખી દુનિયાના આખું વિશ્વ એની નોંધ લે છે. એટલે સવાલ માત્ર મુખ્યમંત્રીને આવ્યો એટલે જો આ જગ્યાએ આમંત્રણ આપ્યું હોત તો મીડિયા દ્વારા પોતાના માણસો દ્વારા એટલું બધું તાકાતથી મેનેજ કરી હોત કે જાણે આખા વિશ્વને સંબોધતા હોય એટલો બધો મીડિયાનો હાઈપ ઉભો કરી અને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જબરજસ્ત પોતાની વાત ફેલાવી હોય. ભૂતકાળમાં અમેરિકાએ જ્યારે અફઘાનિસ્તાન અને ઈરાક પર હુમલા કર્યા ત્યારે આ જ મુખ્યમંત્રીએ એવું કહ્યું હતું કે મારી અને ઓબામાની લાઈન એક છે. જાહેર સભાઓમાં આવી વાત કરવી અને પોતાના ગોઠવેલા લોકો દ્વારા આગળ બેઠેલા લોકો ખૂબ તાલીઓ પાડે. અને અત્યારે બીજેપીમાં અને અહીંયા એક આખો વર્ગ ઉભો કરવામાં આવે છે. જેમ પેલી આપણે આઈપીએલની મેચ જોતા હોઈએ તો ચીયર ગર્લ્સ જે રીતે પોતાનો પરફોર્મન્સ દેખાડે છે એ રીતે કોઈ પણ પ્લેયર હોય એ ચોક્કો કે છક્કો મારે એટલે પોતાનું નૃત્ય કરતી હોય છે. એટલે વગર બોલાવે પણ ચીયર ગર્લની જેમ એક આખો વર્ગ છે. અમેરિકાની અંદર પણ ફ્રેન્ડ્સ ઓફ બીજેપી નામનું એક જૂથ અહીંથી મેનેજ થાય છે. એ મેનેજ દ્વારા ખૂબ આયોજનપૂર્વક એના આમંત્રણ સામેથી માગીને લેવામાં આવે છે. હમણાં જ ઇંગ્લેન્ડના વડાપ્રધાન અહીંયા મુલાકાતે આવ્યા હતા, દુનિયાભરના પ્રયત્નો કર્યા હતા કે અમેરિકાના વડાપ્રધાન ગુજરાતની મુલાકાતે આવે. કમનસીબે ના આવ્યા, કમનસીબ ગણાવું છું એ ઘટનાને, કારણ કે આમાં કોઈ વ્યક્તિગત કોઈનો ગમો અણગમોની વાત નથી કરતો. ગુજરાત રાજ્યની મુલાકાતે આવ્યા હોત તો ગુજરાતનું સારું દેખાત, જોઈને ગયા હોત તો ગુજરાતને કંઈક ફાયદો થાત. એટલે એક બાજુ પડદા પાછળ સતત એમને આમંત્રણો મળે, અમેરિકાના વિઝા માટેના હિડન એજન્ડાના ભાગરૂપે છુપા પ્રયત્નો કરવાના, પછી આમાં સક્સેસ ન જવાય તો પછી ગાળો માંડવાની. અને બીજી વાત કહું કે આખી દુનિયાની અંદર અમેરિકાએ બહુ સરસ રીતે એનો જવાબ આપેલો છે. અમેરિકાએ પોતાનું સ્ટેન્ડ એવું કહ્યું કે જે સ્ટેન્ડ અમેરિકાએ 2005માં જ્યારે વિઝા ના પડે ત્યારે લીધું હતું, એ પરિસ્થિતિ અને અત્યારની પરિસ્થિતિમાં કોઈ એવો ઝાઝો ફરક પડ્યો નથી. જે આક્ષેપો એક ચૂંટાયેલા મુખ્યમંત્રી માટે થાય, એ મુખ્યમંત્રી પોતાના રાજ્યની પ્રજાને સલામતી બક્ષવી જ પડે. એ સલામતી આપવામાં કે હજારો લોકોને બચાવવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. એ જ્યારે એક રાજ્યનો રાજદ્વારી વ્યક્તિ એ સલામતી આપવામાં જ્યારે નિષ્ફળ ગયા હોય
એટલે એની વિશ્વ કક્ષાએ બહુ મોટી નોંધ લેવાઈ છે. જ્યારે પણ આ વિઝાનો મામલો આવે ત્યારે આ વાત તો ઉપસ્થિત થવાની જ છે. અને બીજું કહું કે હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસમાં એક પણ રાજદ્વારી નેતા માટે અમેરિકા અથવા તો યુરોપના સંઘ દ્વારા, એટલે યુરોપના તમામ રાજ્યો, એ વિઝા માટેની ના પાડી હોય એવા દુનિયાના 14 દેશો આજે પણ મુખ્યમંત્રીશ્રીને વિઝા આપવાની સ્પષ્ટ ના પાડે છે. એક બહુ મોટી કમનસીબ ઘટના છે. કદાચ કોઈ રાજકારણી માટે આટલી દુઃખદ બાબત હોય જ નહીં શકે. કૃષ્ણકાંતભાઈ, હું તમને પૂછીશ કે જે રીતે જયરાજસિંહે કહ્યું કે ભાઈ દુનિયાના 14 દેશોએ મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈને વિઝા આપવાની ના પાડી છે, તો તમે એવું માનો છો ખરો કે એક યુનિયન ગવર્મેન્ટ તરીકે કોંગ્રેસ જે અત્યારે યુપીએ સરકાર છે એમણે કોઈ પણ, કારણ કે એમના જે એક રાજ્યનો ચૂંટાયેલા મુખ્યમંત્રી છે ને સતત 3જી વખત ચૂંટાયેલા છે, તો એ ગમા પક્ષાપક્ષીનો ગમા ભૂલીને પણ એક એમને વિઝા મળે એના માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ યુનિયન ગવર્મેન્ટે. તમે એવું માનો છો? બિલકુલ કરવો જોઈએ. એનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે નરેન્દ્ર મોદી એ કોઈ એવી વ્યક્તિ નથી કે એ ત્યાં જઈ અને કંઈ ડેમેજ કરવાના છે કે કંઈક. જ્યારે એક રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે અને 3 વખત ચૂંટાયેલા છે, 1 વખત ચૂંટાયેલા હોય ને ફ્લુકલી થઈ ગયું હોય તો ઠીક છે, 3 વખત ચૂંટાયેલા છે, એની લોકપ્રિયતા બહુ જાણીતી છે. તમને એ માણસ ગમે ન ગમે એ એની જગ્યાએ છે, એની સામેના કેસ છે એ બધા હજી અંડર ટ્રાયલ છે. તો એક વ્યક્તિ તરીકે અને એક રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે પણ એમને વિઝા મળવા જોઈએ. અને આવતીકાલે તો એ માનો કે એ વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર તરીકે જાહેર થશે. અને તમે વિચાર કરો, ન કરે નારાયણ અને જો એ માણસની એનડીએની સરકાર આવી અને એ નરેન્દ્ર મોદી જો એ વડાપ્રધાન થાય તો અમેરિકા ના પાડશે? એટલે અને બીજું કે અમેરિકા સહિત અમેરિકામાં બી એક જે ચોખ્ખો વર્ગ છે જે કહે છે કે ભાઈ તમે તમારા બીજા ગમા અણગમાની જે કેસની વિગત છે એને બાજુએ રાખો અને જ્યાં વિકાસની વાત છે ત્યાં તો તમે સાથે ચાલી શકો. આજે દુનિયામાં કેટલી બધી જગ્યાએ જુદી જુદી જાતની મંત્રણાઓ થતી હોય છે. આપણે જ પાકિસ્તાન સાથે આપણને 100 વાંધા છે છતાં બી એની સાથે મંત્રણા કરીએ છીએ, ત્યાં અવર જવર ચાલુ છે. તો તમે એ મુદ્દો બહાર રાખીને પણ એક સંયુક્ત રીતે કંઈક વિચાર કે આવન જવાનું થાય તો એમાં કંઈ ખોટું નથી. અને બિલકુલ એક રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને જો કોઈ દેશ વિઝા રદ કરતો હોય તો એ રાજ્યનું અપમાન નથી પણ આખા દેશનું અપમાન છે અને એ કોઈ હિસાબે વ્યાજબી નથી. એટલે એ જો એના માટે થઈને કોઈ બી વ્યક્તિ, કોઈ પણ સરકાર એ કરે તો એમાં હું માનું છું કે એ બહુ ઉચિત પગલું હશે. કારણ કે ગમે એમ તો બી એની જગ્યાએ જે બીજા વિવાદ છે કોઈને કોઈ. અને અમેરિકાની વાત કરું તો અમેરિકામાં 2 ચોખ્ખા વર્ગ છે. નોટ ઇન અમેરિકા, પણ તમે યુકેમાં વાત કરો કે આફ્રિકન કન્ટ્રીઝમાં વાત કરો, 2 એવા ચોખ્ખા વર્ગ છે જે કા પ્રો મોદી છે ને કા એન્ટી મોદી છે. જે એ કોંગ્રેસની વિચારસરણી વાળા હશે કે એની જગ્યાએ. પણ તમને યાદ હશે કે થોડાક સમય પહેલા ત્યાં એક ગુજરાતી અધિવેશન મળ્યું હતું, ત્યારે શક્તિસિંહ ગોયલ ત્યાં પ્રવચન કરતા હતા, ત્યારે એમને રોકવામાં આવ્યા હતા. એટલે આ એવું નથી કે એક પક્ષે છે, આ 2 પક્ષે છે. 2 પક્ષને જ્યારે મોકો મળે એ પછી નરેન્દ્ર મોદીની વિચારસરણીમાં માનવાવાળા હોય કે કોંગ્રેસની વિચારસરણીમાં માનવાવાળા હોય, 2 વ્યક્તિ પોતાનું વર્ચસ્વ સીધી કે આડકતરી રીતે સાબિત કરવા માટે કોઈને કોઈ મથામણ કરતા હોય છે. અને આ જે કંઈ થયું છે એ એનો જ એક ભાગ છે. અને એ બિલકુલ આ બધી રીત છે એ જ્યારે તમે ઇકોનોમિક ફોરમમાં કોઈ વાત કરવાના હોય ત્યારે એ હિસાબે કોઈ જ રીતે વ્યાજબી વાત નથી. હા, તમારે વિરોધ કરવો હોય તો નરેન્દ્ર મોદીએ ત્યાં જઈને જો રાજકારણની વાત કરી હોત, જે ગઈકાલે ત્યાં દિલ્હીમાં જે પ્રવચન કર્યું એવું પ્રવચન કર્યું તો તમે એનો વિરોધ કરી શકો કે ભાઈ આ મંચ છે એ રાજકારણ માટે નથી. અહીંયા આપણે આર્થિક વિકાસની બધી સમસ્યાઓ ચર્ચા કરવા માટે સાથે ભેગા થયા છીએ, તો તમે એનો વિરોધ કરી શકો. પણ આ રીતે કોઈને પેલા આમંત્રણ આપી અને પછી ન બોલાવવું એ કોઈ હિસાબે વ્યાજબી નથી. હા, તમને જો પહેલાથી તમને એવો ડર હોતો તો તમારે બધાને પહેલેથી જ વિશ્વાસમાં લેવા જોતા હતા કે ભાઈ આપણે આટલા લોકોને આમંત્રણ માટે, આટલા લોકોના કાર્યક્રમમાં ચીફ ગેસ્ટ તરીકે કે સ્પીકર તરીકે બોલાવવા માંગીએ છીએ, તો તમારે સર્વસંમતિ પહેલા લેવી જોઈએ. તમે એક વ્યક્તિને ઇન્વિટેશન આપો છો, એને આખો એનો કાર્યક્રમ શેડ્યુલ બધું નક્કી થાય છે અને છેલ્લી ઘડીએ તમે એ કહો તો એ કોઈ બી વ્યક્તિનું, સામાન્ય વ્યક્તિનું તમે જુઓ, આપણને કોઈ આમંત્રણ આપીને ક્યાંય બોલાવ્યા હોય અને પછી એમ કહી દે કે તમારે નથી આવવાનું તો ગમે એ માણસને હર્ટ થાય. તો એવી જગ્યાએ આમની સાથે તો નરેન્દ્ર મોદી સાથે તો કેટલી બધી લોકોની લાગણી જોડાયેલી છે. તો એ હિસાબે પણ આ આખું જે થયું છે એ વ્યાજબી નથી. જી, આપણે ચર્ચા અહીંયા ચાલુ રાખીશું પણ એ પહેલા લઈએ એક નાનકડો વિરામ.
વિરામ બાદ આપનું પુનઃ સ્વાગત છે. આપણે જેરાજસિંહ વાત કરતા હતા, વિરામ પહેલા વાત કરતા તમે કહ્યું હતું કે ભાઈ 14 દેશોના વડાઓએ નરેન્દ્રભાઈને વિઝા આપવાની મનાઈ કરી છે, પરંતુ હમણાં તાજેતરમાં જ યુરોપિયન યુનિયનના કેટલાક દેશોએ ગુજરાત સાથે વ્યક્તિગત ગુજરાત સાથેની વાત કરું છું, હું ભારત સાથે નહીં, ગુજરાત સાથે સંબંધો વિકસાવવા માટેનો એ લોકોએ પ્રયાસ કર્યો છે. અને નરેન્દ્રભાઈએ ત્રીજી વખત જીતી ગયા પછી દિલ્હીમાં એક રાજદૂતને ત્યાં ખાનગી બેઠક કરી અને ત્યાં કેટલાક દેશોના રાજદૂતો પણ ત્યાં આવ્યા અને તેમણે આ સહકાર પ્રાપ્ત કરવા માટેની એક આલસપરસ એક વાત કરી. શું કહેશો આ બાબતમાં? આપણને કોઈ પાકિસ્તાન સાથે વાંધો હોય, ઘણી બધી વખત પાકિસ્તાન સાથે ટેન્સ ઊભું થાય છે. જી. તો આપણા જે વ્યાપારિક સંબંધો હોય છે પાકિસ્તાન સાથે, અહીંથી કોઈ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટ કરતા હોય કે એક્સપોર્ટ કરતા હોય, તો એવી બિઝનેસ મીટ તો થવાની જ. એ બિઝનેસ મીટના ભાગરૂપે કોઈ મીટિંગ થઈ, એને આખા યુરોપીય સંઘે આમંત્રણ આપી દીધું એવું માની ન શકાય. એટલા માટે કે આપણે કઈ વ્યાપારિક સંબંધો ભારતે તોડી નાખ્યા નથી. ભારત દેશના વ્યાપારિક સંબંધો બધા સાથે છે જ. આ એક પ્રકારની આખી ઊભી કરેલી એક વાત હતી. આ તો એમાં ઓબ્સ્ટેકલ આવ્યો. બાકી દુનિયાના જે પ્રતિષ્ઠિત દેશો છે એમાંથી કોને આમંત્રણ આપ્યું અથવા ક્યાં ક્યાં ગયા મને સમજાવો. તમે અસ્ત્રાખાન જાઓ છો, તમે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જાઓ, તમે આખા દુનિયાના જે દેશોમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી ઉદ્યોગપતિઓ સાથે ઘણીવાર મીડિયાના મિત્રોને પણ સાથે લઈ જાય છે. ખૂબ સમજણ સાથે ઉદ્યોગપતિઓના ખર્ચે ચાર્ટર પ્લેનમાં એકદમ લક્ઝુરિયસ રીતે લઈ જવામાં આવે છે. આ બધા દેશોનો ક્યાંય વ્યાપારિક સંબંધમાં ઇન્ટરનેશનલ લેવલે ક્યાંય સ્થાન છે ખરું? મને એક વાત સમજાવો. ક્યાંય તમે એવું સાંભળ્યું કે એના વિકાસ માટે તમે જર્મની ગયા હતા? એવી કઈ યોજનાના વિકાસ માટે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જવું પડે? આ તો બધા ફરવાના સ્થળો છે. એ પછી સિંગાપુર હોય, અસ્ટ્રાખાનની તમને હિસ્ટ્રી ખબર હોય તો, સોવિયત રશિયા આખું USSR હતું, સંઘ હતો, એ છૂટો પડી ગયો. એટલે ક્રિશ્ચન્સ અને મુસ્લિમ બાહુલ્ય ધરાવતો આ દેશ, એને આપણી ખૂબ જરૂરિયાત છે. આપણી એની જરૂરિયાત નથી. આજે આપણે એવા સ્ટેજે નથી કે આપણે અસ્ટ્રાખાન જવું પડે. છતાં એવી રીતે એવો આભાસ ઉભો કરવામાં આવે. અમારો વાંધો તમે જે વાત કરી ને, કૃષ્ણકાંતભાઈએ જે વાત કરી કે એક મોદી અને એન્ટી મોદી, એ વાત સાથે હું બિલકુલ સંમત નથી. એટલા માટે કે દુનિયાની અંદર સેક્યુલર અને નોન સેક્યુલરની વાત ચાલે છે. આખી દુનિયામાં ક્યાંય કોઈ મજહબી દેશ જે 100% ઇસ્લામિક રાષ્ટ્રો છે ત્યાં પણ આજે કોઈ વહીવટી બાબતમાં લોકો નિષ્ફળ ગયા છે. કોઈ મજહબી દેશ દુનિયાની અંદર ચાલ્યો નથી. ઈરાન હોય, ઈરાક હોય, અફઘાનિસ્તાન હોય કે પાકિસ્તાન હોય કે ભવિષ્યમાં બાંગ્લાદેશ પણ હોય. આખું વિશ્વ અત્યારે ગ્લોબલાઇઝેશન તરફ જઈ રહ્યું છે. એટલે આખી દુનિયા જયારે સેક્યુલરિઝમની વાત કરતી હોય, આમની જે ઇમેજ ઊભી થઈ છે, એમને જે વાત કરી કે લોકપ્રિયતાની, એ લોકપ્રિયતા કેટલી છે કેટલી નથી, એ ગુજરાતના પરિપ્રેક્ષમાં વાત કરતા હોય તો ઇટ્સ ઓકે. પણ આખા દેશની હજી લોકપ્રિયતા માપવાની બાકી છે. હજુ એની પરીક્ષા તો 2014માં આવવાની જ છે. પણ એ વાતના આપણે વિષયાંતર ન કરીએ તો પણ ખાલી એક વાત એમને કરી કે ચૂંટાયેલો પ્રતિનિધિ હોય એનું માન સન્માન થાય, આપણે સ્વાભાવિક છે. આપણને આમંત્રણ મળ્યું હોય અને આમંત્રણ કેન્સલ થાય. પણ હું તો એનાથી જુદી વાત કરું છું કે આખી ઘટનાને તમે એના બેકગ્રાઉન્ડમાં તમે જોયું છે ખરું? ત્યાં વિદ્યાર્થી સંઘ ઇલેક્ટેડ બોડી છે. ડેમોક્રેટિક સિસ્ટમથી ચૂંટાયેલી પાંખ છે. વિદ્યાર્થી સંઘ એ સ્ટુડન્ટ યુનિયન અને પ્રોફેસર્સ એટલે ટીચર્સ, જે લોકો શિક્ષણ આપે છે, એ લોકોએ એમનો વિરોધ કર્યો. એમના સ્થાનિક લેવલનો વિરોધ છે. આમાં ક્યાંય કોંગ્રેસ, બીજેપી કે એવી વાત આવતી જ નથી. આખું સ્ટેન્ડ એ સેક્યુલર અને નોન સેક્યુલર ઉપર રચાયેલું છે. હા અને નાનું, બરાબર. એ બંને વચ્ચેની જે ગેપ છે, એ ગેપમાં તમારે એનો બ્રિજ બનાવવો પડે. they have to build the bridge between haves and have not. એટલે એ વાતને બાજુમાં મૂકી અને પાછું મને જબરજસ્ત અન્યાય થયો છે, આમાં તો ગુજરાતનું જબરજસ્ત અપમાન થઈ ગયું છે, એવી વાત કરવી કોઈ વ્યાજબી નથી. એટલા માટે નહીં કે કોઈ ઘટનામાં પીવી નરસિંહરાવજી હોય કે કોઈ ઘટનામાં લાલુ પ્રસાદ યાદવજી હોય, એમની ઉપરની કોઈ ઘટના બને એટલે એમાં સમગ્ર બિહારનું અપમાન ના હોઈ શકે. એટલા માટે કે ગુજરાત રાજ્ય છે તો ગુજરાત રાજ્ય વર્ષોથી પ્રતિષ્ઠિત છે, વર્ષોથી વિકસિત છે. ગુજરાતીના દરેક ગુજરાતીના જીન્સમાં વિકાસ છે. 5000 વર્ષનો ઇતિહાસ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જમાનામાં પણ મથુરા
અને ગોકુલથી દ્વારકા આવેલા. જી હુમલાઓ થતા હતા, જી હુમલાઓ સોમનાથનું મંદિર તોડવા આવતા હતા. એટલે મોહમ્મદ ગજનીથી લઈ જેટલા પરદેશી ધાડાઓ અને હુમલાખોરો જે આવતા હતા જી એ ગુજરાતના આકર્ષણથી જ આવતા હતા. ગુજરાત કોઈ કડકું રાજ્ય નહોતું, ગુજરાત કોઈ ભિખારી રાજ્ય નહોતું કે જેના કારણે આ લોકોને આવવું પડતું. એટલે ફક્ત ને ફક્ત એમ કે આખી આ એક સાયકોલોજી છે, એ સાયકોલોજી ગુજરાતની જનતાને પીરસવામાં આવે છે. એમની ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો હુમલો થાય, કોઈ પણ પ્રકારની વાત હોય તો આમાં ગુજરાતનું અપમાન ક્યાં આવ્યું મને વાત સમજાતી નથી. હજારો ગુજરાતીઓ છે મારી પાસે પણ વિઝા છે, અમેરિકાના 10 વર્ષના વિઝા છે. એમાં કઈ ગુજરાતી તરીકે હું એને અપમાન નથી કરું, હું ડિનાય ન થાય. પૂછે તમે રૂપાલાજીને ના પાડી હતી, લાઈનમાં ઉભા હતા વિઝા લેવા માટે વર્લ્ડ ગુજરાતી કોન્ફરન્સમાં, એમાં અમે ગયા હતા. તો મને વિઝા મળ્યા વ્યક્તિગત, તો મારું ગુજરાતનું અપમાન નહીં થઈ શકાય. હું ક્ષત્રિય સમાજનું છું, મને વિધાનસભાની ટિકિટ ના મળી એટલે મારાથી એવું ના કહી શકાય કે ક્ષત્રિય સમાજને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બહુ અન્યાય કર્યો. મને વિઝા ના આપે એટલે મારાથી એવું ના પડાય કે ગુજરાતીઓનો અમેરિકા વિરોધી છે. એટલે આ એક પ્રકારની સાયકોલોજી બરાબર ચૂંટણીને અનુલક્ષીને પીરસવામાં આવે છે. હવે સવાલ સંબોધનનો આવે તો ઇકોનોમિક ફોરમમાં સંબોધવાનું છે, આ કોઈ રાજકીય બાબત નથી. એટલે એના અપમાનને ગુજરાત સાથે જોડવામાં આવે છે, એની સાથે અમારો સખત વાંધો છે. હમણાં વાત કરી વડીલ મુરબ્બીએ કે શક્તિસિંહજીને અટકાવવું પડ્યું એવું નહોતું. હું એની વાસ્તવિક વાત કરું. ફ્રેન્ડ્સ ઓફ બીજેપી નામનું એક ગ્રુપ હતું, જે ફ્રેન્ડ્સ ઓફ બીજેપી સંસ્થાનું સંગઠનનું નામ જ ફ્રેન્ડ્સ ઓફ બીજેપી છે. એને ત્યાં વિરોધ કર્યો. સામે એટલા જ શક્તિસિંહજીના સમર્થનમાં એટલું જ બીજું ટોળું પણ હતું. ઓટોમેટિક મોબ ડેવલપ થયું, વિરોધ અને સમર્થન. એટલે જે ગુજરાતીની સાહેબ, જે ગુજરાતીની જે વાત કરતા હતા, જે ગુજરાતની વાત હતી એમાં પોલિટિકલ કોઈ વાત એટલે વસ્તુ એ છે કે તમે કોઈ વ્યક્તિને વાત કરતા રોકો કે એના વિચાર વ્યક્ત કરતા રોકો, એક લોકશાહી દેશમાં કે અત્યારના સમયમાં કોઈ હિસાબે વ્યાજબી નથી. જો તમે કોંગ્રેસની વિચારસરણીમાં માનો છો. જી કૃષ્ણકાંતભાઈ, આપણે અહીંયા સમયનો વિરામ, સમયને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ચર્ચા અહીંયા જ પતાવીશું. તો આ હતા કૃષ્ણકાંતભાઈ ઉનડકટ અને કોંગ્રેસમાંથી જયરાજસિંહજી, કે જેઓએ આપણને આખા વહટ ઇકોનોમિક ઉપર જે વિવાદ ઉભો થયો છે તે અંગે આપણે અહીંયા એમની સાથે ચર્ચા કરી.